हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मु तुम टुकुना सार। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम अध्याय पद्य विभाग वर्षा विषयटी को आज आम पढ़ा है कि वर्षा। चलतु पिले आम काल विलंब नक आम विषयटी को आरंभ करवा। विषयटी को आरंभ करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ आसछंती दयापूर्वक मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं निजर सांगसाथी मानू शेयर करंतु जहाँफल कि से किसी उपकार पाइपर। चलतु पिले आम आरंभ करवा। वर्षा आज आम पिले वर्षा ऋतु विषय आज आम पढ़ा। आमर केतोटी ऋतु रे पिले आमर 6टी ऋतु अच्छी नहीं कि ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत और बसंत। यही 6टा मानक मध्यरु 6टा ऋतु मानक मध्यरु वर्षा ऋतु विषय पढ़ा ना नहीं। वर्षा ऋतुटी सबुठारु कौन ऋतु मानक ठारु श्रेष्ठ ऋतु बोली कह जाए। ठीक अच्छे कहीं पिले वर्षा ऋतु श्रेष्ठ ऋतु कह जाए कहीं ना वर्षा ऋतु रे शस्य श्यामल सबू परिपूर्ण होगी रही है। चलतु तुम वर्षा पद्य सब कौन देती आम पढ़ा एवं बुझा। ठीक अच्छे चलतु कौन देती देख पिले एमंते एमंते ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रकाशिला। अर्थ कौन एपरी भाव में आमर ऋतु अनुसार 6टी ऋतु अनुसार ग्रीष्म काल गला परे बा ग्रीष्म ऋतु गला परे क्यों ऋतु स्थायी रे वर्षा ऋतु प्रकाशिला। वर्षा ऋतुटी आसला ग्रीष्म पर किए आसो वर्षा ऋतु है। तापर कौन सकल ऋतुंकर सार ये वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कह जाए। सबू ऋतु ठारू गोटे भल ऋतु बोली कह जाए गोटे श्रेष्ठ ऋतु बोली कह जाए। कहीं पिले कह जाए देख तले देती शस्य संपद मंचपुर यही वर्षा ऋतु रे कौन हुए ना शस्य संपद मर्त्यपुर परिपूर्ण होगी थाए शस्य संपद मंचपुर। ठीक अच्छे तापर कौन देती देख पिले हाँ मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। ठीक अच्छे मेघे मिलिले शून्य पथे अर्थात कौन वर्षा ऋतु आसबारू आकाश में मेघ और बिजुली कौन हेले ना एकत्र हेले मेघ मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। ठीक अच्छे पिले महीमंडल दुख चाही देखो एटा महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष। मही माने कौन रे पिले मही माने पृथ्वी है। महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष हो तोष माने कौन संतुष्ट है। हेले बुझा गले कौन आम बुझा पिले महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष अर्थात ग्रीष्म पीड़ित धरणीर दुख देखी घर शब्द करी मेघमाला वृष्टिपात कले। ठीक अच्छे बुझीपाल पे घोर शब्द मेघमाल घोर शब्द करी घड़घड़ी शब्द करी कौन है ना पिला माने कौन मेघमाला वृष्टिपात कले। ठीक अच्छे प्राणी जीवन जलराशि करुणा चित्तरे बरसी प्राणी जीवन जलराशि करुणा चित्तरे बरसी प्राणी मानकर दुख देखी है कौन करुणा चित्तरे बरसी कौन है जो ग्रीष्म पीड़ित धरणे जो दुख प्राणी मान जो दुख थिले से कौन है दुख देखिकी वृष्टिपात कले करुणा चित्तरे बरसी आनंद सहकारे कौन ना वर्षा आसिला फल कौन है ना धरणीमा आनंदित हेले प्राणी जीवन जलराशि करुणा चित्तरे बरसी। ठीक अच्छे पिले तो देख पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमास केते मास पिले सी तापित थिला तप्त होगी केते मास 8 मास 8 मास पर्यंत ग्रीष्म ऋतु तापरे कौन उत्तप्त होगी थिला। पृथ्वी रवि तेजी ग्रासे रवि माने कौन सूर्य सूर्यंकर किरण रे है पृथ्वी कौन होता ना उत्तप्त होगी थिला तापित थिला अष्टमासे है तापित माने उत्तप्त थिला गरम थिला अष्टमासे माने कौन पिले 8 मास बुझीपार ना नहीं
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଦୃଶ ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ କାଳ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧରଣୀ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ପିଲା ଆମେ। ହଁ, ତ ଦେଖ ପିଲେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜେହ୍ନେ ପାଇଁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ? ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ, ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହେଲା, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜେହ୍ନେ ପାଇଁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଯେଭଳି ତପସ୍ୟାର ଫଳକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଧରଣୀ ସେହିପରି କ'ଣ ସୁଖୀ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଆସିଲା ଏଇଟା ଦେଖିବା ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପିଲେ? ବର୍ଷା ଋତୁର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ଦେଖା ଦେଲେ। କୀଟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ପୋକ ହେଲେ ନାଇଁ। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ ହେଲା। ବର୍ଷା ଋତୁର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଦେଖା ଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ଆସିଲା ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। ମଣ୍ଡୁକେ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ବେଙ୍ଗ ହେଲା। ନାଦ ମାନେ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ମେଘ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ଜନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଇଛି, ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପିଲେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀମାନେ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲହରୀ ସହିତ ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ମହି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ। ଠିକ ଅଛି। ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିଲା। ଦିଶି ମାନେ କ'ଣ? ଦିଶିଲା। ପୂରିତ ମାନେ କ'ଣ? ପୂରିଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତ୍ର ଆକାରରେ ଫୁଟିଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ରାଜା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। କାହା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପିଲେ? ରାଜା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ପୃଥିବୀ ରୂପକ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଛତ୍ର ଭଳି ଛତୁ ଶୋଭା ପାଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲା? ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ନୃତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ନାଚ କରିବା। ଗିରି ମାନେ କ'ଣ? ପର୍ବତ ଶିଖରେ ହେଲା। ମେଘେ ଚାହିଁ, ମେଘେ ଚାହିଁ ମାନେ ମେଘକୁ ଚାହିଁକି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ଦେଖ, ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା, ଭକ୍ତଜନ ମାନେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଭଳି ମନେ ମନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ଦେଖି ଗିରି ଶିଖରେ ଥିବା ମୟୂରମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ବା କଲେ। ହଁ ନା ନାହିଁ? କେଉଁମାନେ? ମୟୂର। ଯେମିତିକି ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅତିଥିକୁ ଦେଖି ଯେପରି ମନେ ମନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ଦେଖି ଗିରି ଶିଖରରେ ଥିବା ମୟୂରମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ତମ ପଦ୍ୟଟି ପିଲେ ସରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ କବି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସିଏ ଦେଇଛି। ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ?
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁରର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବତ୍ର ଜନପ୍ରିୟ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ ପିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆନୀତ। ଆନୀତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଆସିଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି କେଉଁଟା ଏଇ ବର୍ଷା କବିତାଟି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସେ, ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କୁହ। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବର୍ଷରେ 6ଟି ଋତୁ ଆସେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସେ କହିଥିଲି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ପରେ ଶରତ, ଶରତ ପରେ ହେମନ୍ତ, ହେମନ୍ତ ପରେ ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁଠି ମିଳିତ କହୁଥିଲେ ପିଲେ ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ କେତେ ମାସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା କହିଥିଲି 8 ମାସ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ କ'ଣ 8 ମାସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା ବା ଗରମ ଥିଲା। ଖଦ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା 2017ରେ ଆସିଥିଲା, 2018ରେ ଆସିଥିଲା, 19ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, 20ରେ ଆସିଥିଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କେମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରିକି। ତେଣୁ ମେଘମାଳ ଘୋର ଶବ୍ଦରେ ଗର୍ଜନ କରି କ'ଣ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରଣ ପାଣି, ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିଏ ଗର୍ଜୁଥିଲେ ରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ରାବ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି କବିତାରେ ପୃଥିବୀକୁ, କାହାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘ ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 2021ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2022ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, 2016ରେ, 2017ରେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଓ ନମ୍ବର ଦେଖ ମୟୂର କାହାକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମେଘକୁ ଚାହିଁକି। ମୟୂର ମେଘକୁ ଚାହିଁକି ନୃତ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ଆମର ଦେଇଛି ହେଲା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇକି ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ ହେଲା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦେଇକି ଡଟ ଦେଇକି ହୋଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଯେଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆମେ ଲେଖିବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି। ଉକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ହେଲା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନୀତ ବା ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବୃଷ୍ଟିପାତ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଧରଣୀକୁ ଆଗମନ କରିଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଧରଣୀକୁ ଆଗମନ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ଫଳରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଶୂନ୍ୟରେ ମେଘମାଳ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ ସହିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତେ ଯେଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପିତ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରି ମେଘ ଜଳଦାନ କରି ତାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରାଇଛି, ମାନେ ଶାନ୍ତି କରାଇଛି ନା ନାହିଁ। ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର କ ଏହା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ, ଦେଖ ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ସରଳତାରେ ଲେଖିବା ହେଲା, ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଅଳପ ଦେଇକି ଡଟ ଡଟ ଲେଖି ଉଛୁଳିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଅଳପ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଡଟ ଡଟ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଉଛୁଳିଲେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ମାନେ ଆସିଅଛି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀମାନେ କିପରି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲହରୀରେ ଉଛୁଳି ଉଠନ୍ତି ତାହା ତହିଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖିବ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଧରଣୀକୁ ଆଗମନ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏହାର ଆଗମନରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥିବା ମେଘ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛି।
ଘୋର ଶବ୍ଦରେ ବହୁଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପିତ ଧରଣୀ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଛି। ବୃଷ୍ଟି ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନଦୀମାନେ ଲହରୀମଳ ସହିତ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଅଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ଖ ନମ୍ବର ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ ଗ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଛତୁ ଯେ ଛତୁରୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ସରଳ ଭାବରେ, ଛତୁ ଲେଖିକି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ପଦଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ହେଲା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନିତ ବା ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛତୁ ଫୁଟୁଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଛତୁ ଫୁଟେ ନାଇଁ କି? ଛତୁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ କ'ଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛତୁ ଫୁଟିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଛତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେମୟ। ଛତୁ ଫୁଟିଲା ବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ? ଛତ୍ର ପରେ ସିଏ ଫୁଟିଥାଏ, ହଁ ନାଇଁ? ଏଠି ଛତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ ଜାଣିଛ ପିଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଛି ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ଘଟିଛି ବା ଆସିଅଛି। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠିଯାଇଛି ଧରଣୀ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଦେଇଛି ସାରା ପୃଥିବୀ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛି ହେଲା। କ'ଣ ଫୁଟିଛି ପିଲେ? ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏହି ଫୁଟିଥିବା ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କର ଛତ୍ର ଭଳି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉଛି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତେ ଯେଭଳି ଧରଣୀ ରାଜାଙ୍କର ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବହି ଦେଖି ପୂରଣ କର। ଆମେ ବହିରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ ପଦ୍ୟଟି ହେଲା, ଅଧା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ପିଲେ, ଏଠି ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଡ୍ୟାସ୍, ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଚିତ୍ତ ବରସି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇ ଜଳରାଶିଟି ଏଠି ଲେଖିବ, କରୁଣାଟି ଏଇ ତଳେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଶସ୍ୟ ରାଶି, ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିବ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଲେଖ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରବି ଲେଖାଗଲା, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମହି ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବରଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଷା। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ବର୍ଷା। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଛି କ'ଣ? ପଦ୍ୟ ରୂପ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଲେଖିదా ଶବଦର କ'ଣ ହେବ? ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଶବ୍ଦ। ଗରଜିର ଗର୍ଜି, ବରସିର ବର୍ଷି, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତପତର ତପ୍ତ, ଅଳପର ଅଳ୍ପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତଳେ ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଏଇ ମଞ୍ଚପୁରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନା ପାତାଳପୁର ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର? କ'ଣ କହିବା? ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ? ମଞ୍ଚପୁରକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅଛି, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖିବା? ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନା ଭୋଗ କରନ୍ତି ନା ଭରଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ? ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି।
भोग करती मंडू को कौन कहुए पे साप कहुए ना मयूर कहुए ना बेंग कहुए मंडू को मुझे जानू बेंग कहुए ठीक अच्छे तापर निशामुख अच्छी निशामुख को आम सकाल बेल कहवा ना सन्ध्या बेल ना राति बेल कहवा निशामुख हूँ सब सन्ध्या बेल है इवनिंग टाइम ठीक अच्छे तापर देख आम बर्तमान देखा 8 नंबर पिले ठीक अच्छे 8 नंबर कौन दी देख 8 को जेपरी अष्ट कहुए सेहीपरि निम्नलिखित शब्द गुड़ कौन कह लेख जमीक 9 को आम कहवा नव 7 को सप्त 6 को षष्ठ 11 को एकादश कंप्लीट पिले तापर देखंतु पिले 9 नंबर आम देखा 9 नंबर कौन देती पिले प्रत्येक धाड़ी में 3टी एक जातीय शब्द सहित गोटे भिन्न जातीय शब्द मिसी रही भिन्न जातीय शब्द चिन्हट कर लेख सब मिक्स कर लिखाई पिले एक जातीय एवं भिन्न जातीय आम कौन करिया जोटा कि भिन्न अच्छी आम लिखा जमीक कौन नंबर देती वर्षा बिजुली गिरिशिख पवन ए भितर कौटा अलग आसो गिरिशिख ठीक अच्छे कहीं वर्षा समय वर्षा बिजुली पवन होता है किंतु गिरिशिख किसी कौन संपर्क ना तेणु आम गिरिशिख को लिखा ठीक अच्छे 6 नंबर देती देख मंडूक मयूर छतु खद्यत देख मंडूक मयूर खद्यत है कि छतु कौन गोटे खाद्य जातीय हो गला तेणु एठे छतु अलग हम ठीक अच्छे आशा करुँच पिलाने आमर 9 नंबर पर्यंत पिलाने आज आम कौन कलु वर्षा वर्षा पद्यटी आम पढ़िलु एवं समस्त क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कस कलु आशा करुँच पिलाने आपण मानक भिडियोटी को भल लगी जदि भिडियोटी भल लगुच ताहले लाइक कर कमेंट कर तुम सांगसाथी मानक शेयर करने को भूल ना एवं कंटिन्यू मो चैनल को देखु था भिडियो गुड़ाक गोटे पर गोटे अपलोड करी प्रथम रु 10वीं पर्यंत समस्त पिला मु भिडियो गुड़ाक छाड़ी और स्पोकन इंग्लिश छाड़ी पिलाने तेणु सबु बेले मो भिडियो को सब बेले वेट करूँ एवं बुझापी चेष्टा करूँ आज पिले रोचे धन्यवाद।